Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Sehabis sholat subuh berjamaah nanti langsung akan disambung oleh kajian ahad pagi atau siang ahad pagi yang akan disampaikan oleh Buya kita, yaitu Buya Burhanuddin SR. Beliau adalah imam dan mubalik di negara tetangga Singapura dan juga pimpinan atau pembina yayasan Nur Insani Batam yang bergerak di bidang tahfiz Quran, panti asuhan anak yatim dan duafa. Allah, mari sama-sama kita dengarkan nanti setelah subuh, mengikuti kajian atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita Buya Burhanuddin. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah, lurus dan rapatnya shaf sebagian kesempurnaan salat berjamaah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid berseluruh staf dan anggotanya, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat tardus subuh berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita termasuk hamba-hamba yang terpilih, karena kita telah menyaut seruan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Dan ingat, salat subuh ini diterangkan dalam Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fardu subuh itu, bacaan-bacaan di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah kalau malaikat yang menjadi saksi melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulana, fulanah binti fulana menunaikan salat fardu subuh di masjid, yang melaporkan malaikat ini insyaallah laporannya benar. Selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sambil kita menanti terbitnya matahari di ufuk timur, semua makhluk akan melakukan aktivitas. Mari sejenak kita menyirami rohani kita dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjadi pedoman, dapat menjadi kekuatan kita di dalam melanjutkan sisa-sisa kehidupan yang ada di dunia yang panah ini. Kita semua akan kembali. Dunia ini, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, akan kita tinggalkan. Kalau kita akan pulang, meninggalkan Batam, menuju Medan, menuju Jakarta, menuju Surabaya, menuju Padang, tentu kita memerlukan bekal. Padahal perjalanan yang hanya mungkin beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kita memerlukan bekal.
Bayangkan setelah kita meninggalkan di dunia ini, kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke alam akhirat yang entah berapa lama perjalanan itu. Sudahkah kita mempersiapkan bekal itu, saudara-saudaraku sekalian? Umur kita semakin dekat. Al-Quran menerangkan, fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal itu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa. Tetapi saya minta maaf, berbagai-bagai versi orang mentakrifkan takwa. Yang sering kita dengar, takwa itu melaksanakan segala titah perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Coba kita pikirkan dengan kecerdasan, apakah mungkin perintah Allah itu selama hidup ini dapat kita laksanakan? Apakah mungkin larangan Allah selama hidup ini dapat kita tinggalkan? Perintah Allah bukan hanya dalam rukun Islam yang 5 saja. Perintah Allah sangat-sangat banyak, saudara-saudaraku sekalian. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, walaupun usiamu ditambah 2000 tahun lagi, tidak akan mampu kita melaksanakan segala perintah Allah. Menjauhi larangan Allah banyak, bukan hanya sekedar mabuk, zina, judi, banyak, termasuk larangan Allah. Rasanya juga kita walaupun ditambah beribu tahun umur kita, tidak akan mampu melaksanakan ataupun menjauhi larangan Allah. Kita kotak-katik, kita kadang-kadang sampai berbantah-bantahan mentakrifkan takwa itu. Kadang-kadang paham ini begini, paham ini begitu. Kita tidak konsekuen. Apabila kamu berbeda pendapat, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu jelas. Di ayat di muka setelah Al-Fatihah, di situ ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Di situ ciri-ciri orang yang bertakwa. Ukur diri kita ada tidak dalam kategori dari ayat 2 sampai 5? Kalau tidak ada di situ, ya minta maaf, harus kita perbaiki. Apa dia? Saya rasa hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak diragukan lagi akan kebenaran isinya. Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang akan mencapai derajat takwa. Kita lihat kelanjutan ayat itu. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa itu mempercayai yang gaib. Contoh itu, kotak amal itu, ya. Dijanjikan saat 1000, 10.000, 100.000 akan diganti dengan 70 kali ganda, 700 kali ganda. Betul? Tapi bentuknya masih gaib, belum kelihatan. Orang yang takwa, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ganjaran itu masih gaib, tapi akan menjadi nyata. Dia cepat itu masukkan itu, ya. Tidak menggeletar, tidak menggigil. Iya ke tidak? Ya, kasih tidak. Niat mau kasih 10.000, tercabut yang 100.000. Begitu pulang langsung stres. Ini nggak takwa ini. Ya maaf ya, salah cabut. Jadi orang yang bertakwa itu yang pemurah. Kalau pelit, bakhil, loke, kedekut, maaf, jangan mengharap orang takwa. Soal kita jangan berprasangka buruk. Kalau kita sudah sedekahkan, kita wakafkan, kita keluarkan di jalan Allah, sudah. Mau disalahgunakan atau tidak bukan urusan kita lagi, tapi kita sudah menghulurkan. Sebab apa, saudara-saudaraku sekalian? Akan datang suatu hari yang saya khutbahkan kemarin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Akan datang suatu hari harta anak-anak lakimu. Saya menerjemahkan harta itu jasmani. Anak laki-lakimu itu karena kita ada anak dua jenis, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki ini bahasa metafor, rohani. Akan datang suatu hari, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, suatu hari itu adalah waktu jasmanimu sudah tidak berguna lagi. Apa dia? Tangan kita sudah tidak bisa bekerja lagi, tangan kita sudah tidak bisa menulis lagi, tangan kita sudah tidak bisa berkarya lagi, tangan kita sudah tidak mampu memasukkan uang dalam kotak amal. Saat apa? Saat apa, Pak? Stroke, sakit, mati, gitu. Jadi saya keras ini bukan marah, Pak, ya, supaya nggak ngantuk. Sebab apa? Orang di Amerika sana kepingin tidur, susah tidur, Pak. Baru dia bisa tidur, dia beli kapsul, harganya bukan murah, $300 US. Dia minum, baru tidur. Kita alhamdulillah nggak ada yang stres, tak perlu minum kapsul $300. Dengar kuliah subuh, tidur. Maaf ya. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang gaib. Ustaz Andi, saya mau nanya, surga dan neraka itu gaib atau nyata? Ini keliru kita, gaib. Nyata, akan nyata nanti. Surga akan nyata, neraka akan nyata, ya. Ini akibatnya. Ini kolam atau sungai, ada ikan, banyak berkeliaran ikan, dipimpin oleh seorang bos ikan. Bos ikan tadi ngomong sama para ikan-ikan, hari Minggu, hari libur, hari cuti, jangan kamu kalau lihat ada cacing yang melekat di sebilah besi, ya, tergantung di atas tali, jangan kamu makan wahai para ikan. Kata bos ikan, pemimpin ikan tadi, nanti kamu akan berpindah dari dalam dunia air menuju dunia darat. Bagi si ikan tadi dunia darat gaib, kata dia. Mana dunia darat? Nggak peduli kami, lapar, kalau ada cacing, pancing, ya, tetap kami makan. Karena dia tidak percaya bahwa nyata tadi, kegaiban tadi wujudnya nyata alam darat, sehingga dia makan itu pancingnya. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Terangkatlah ikan tadi dari dunia air ke dunia darat. Padahal bos ikan tadi tidak secara terperinci, hanya secara global saja. Nanti kamu akan berpindah dari dunia air ini. Kalau kamu membangkang, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu membandel, tetap kamu makan pancing tadi, cacing tadi, kamu akan berpindah ke dunia darat. Dunia darat bagi ikan gaib ketika dia berada dalam air. Akhirnya orang Dremas ini geram. 3 kali hari Minggu mancing nggak dapat. Hari ini dapat deh kan, ikan lele apa ya, ikan patin nggak apa. Sampai rumah dikasihkan ke istrinya, sambil dibanting pula ikan tuh. Siang ikan ini. Istri pun ambil pisau, pret, apa namanya itu, disiangi, diblek, dibuang ususnya, dicuci, direndam dengan garam, direndam dengan asam, tambah kunyit, dimasukkan minyak cap apa, minyak goreng cap apa, digoreng si lele itu, rang-reng. Terbayang nggak oleh si ikan lele tadi bahwa dia membandel tadi akan begitu nasibnya? Baru dikatakan akan berpindah dunia darat saja sudah nggak percaya, nggak yakin. Bayangkan kalau bos ikan tadi ngomong nanti kamu akan berpindah dunia darat, nanti kamu akan dibawa dimakan pancing orang anggrek emas, nanti perut kamu akan dibelek, dibuka usus, akan dicampur bermacam-macam rempah, akan digoreng dengan minyak. Wah, tambah nggak logis ketika itu berada di dalam air. Maaf ya, sebelum saya lanjutkan, paham nggak bahasa saya ini, Pak? Kalau nggak paham akan saya rubah bahasa Inggris. Allazina yu'minuna bil ghaib, bidadari, Imam, gaib atau nyata? Nyata.
Bayangkan kalau kita dalam surga, bidadarinya gaib, menghayal itu namanya, ya. Nyata. Nah, oleh sebab itu, sebelum datangnya jasmani dan rohanimu sudah tidak berfungsi lagi, kakimu sudah tidak dapat berjalan lagi, rohanimu, semua anggota tubuh ini sudah tidak berfungsi lagi. Ketika itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah kelak dengan membawa qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang damai. Ya, orang takwa yang pertama, kajian kita sampai jam 6 ya, jam 6 pagi ya, syuruk. Yang kedua, ini saya ringkaskan aja ya, orang yang bertakwa itu cara kita mengukur adalah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dirikan salat, bukan mengerjakan salat, Pak. Gerakan-gerakan salat kita, ritual-ritual kita, itu baru hukum fikih, syariat lah kata istilahnya. Tetapi salat kita ini, orang yang mendirikan salat bukan kelihatannya di dalam masjid, tapi setelah kita keluar dari masjid ini, setelah sejadah kita lipat, setelah songkok kita buka, ya, kelihatan tidak salatnya, tetap didirikan atau tidak salatnya. Kita ribut soal fikih, Pak, dari zaman Belanda sampai sekarang nggak selesai-selesai, pecah belah kita, yang ini pahaman ini, yang ini pahaman ini. Yang dimaksudkan itu esensi, isi daripada nilai-nilai sholat tadi dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa ada Allah ketika di masjid, kita merasa ada Allah ketika dilihat orang ramai, tapi begitu kita sendirian, oh macam saya tadi kan imam, karena ramai, bukan main, karena ada banyak orang ramai, tapi begitu sendiri seolah-olah Allah tidak ada. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, amin. Qul huwallahu ahad, dibagi dua kalau itu qul huwallahu ahadnya itu kan, Allahus samad, ruku. Rakaat kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, karena nggak merasa dilihat Tuhan lagi. Tapi kalau di masjid ingin dipuji manusia, ingin dinilai manusia, itu syirik yang sebesar-besarnya, Pak. Kita syirik, lihat orang, lihat patung syirik, pasang apa syirik, ya, pakai gelang syirik, itu syirik sebesar-besarnya syirik. Dia bukan lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, buktikan ibadah Anda. Ibadah di sini bukan di masjid, bukan haji umrah, ya. Ibadah itu semua aktivitas. Ketika Anda di kantor, karena Allah atau bukan? Saya sebagai ustadz, karena Allah atau bukan? Apa karena popularitas? Apa ingin mendapat pengikut banyak? Atau ingin memiliki salah satu kontestan politik, umpamanya sebagai apa, tim sukses, ya? Bukan karena Allah ibadahnya. Ini janji demi janji, sumpah kita di dalam sholat, saudara-saudaraku sekalian, yang sudah berpuluh tahun. Wah, kalau kita uraikan sholat lagi dari baca niat, takbiratul ihram sampai salam, al-fatihah, maaf Pak ya, bukan saya nakut-nakutin, sangat bagaimana ya Allah akan buktikan ucapanku. Iman itu kan ucapan hati dilaksanakan dalam perbuatan, buktikan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Maaf ya, kadang-kadang, maaf ya, bukan di sini. Kadang-kadang ada imam, dia nggak sengaja disengau-sengaukan. Tapi bukan imam di sini, bukan imam di Singapura. Kalau saya ceramah di Singapura, imam di Anggrek Mas lah. Maaf ya. Itu perintah, ya, perintah. Sayyidina Umar menghadap, Rasulullah menghadap jamaah, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah, lurus mendapatkan shaf. Ini kadang-kadang kita bertengkar, ditarik, ya, betis ketemu betis, rapat, nanti iblis lalu lalang. Emangnya iblis goblok apa? Nggak bisa lalu lalang, dia lompat dari kepala, betul? Ya.
Lurus di sini simbolis agar di keluar sholat nanti kita terapkan, kita buktikan sifat lurus tadi. Jujur, siddiq. Jujur di kantor kita jujur, dengan istri kita jujur. Ini baru lurus-lurus, tarik-tarik. Begitu pulang ke rumah dengan istri pun sudah nggak jujur. Mana Pak? Diam-diam. Jodoh Pak, dan bukan ke jodoh. Kemana dia gitu kan? Udah nggak jujur, padahal lurus. Rapat ini apa? Mari kita bersatu, saudara-saudaraku. Kita sudah diporak-porandakan oleh penjajah, oleh orang-orang yang lain-lain. Bukan kita pecah belah, bukan pecah lagi, belah kita Pak. Ribut, kalau nggak golongan saya nggak sah, kalau nggak golongan saya bid'ah. Sedangkan tantangan kita menghadapi kehidupan, apalagi di zaman modern sekarang ini, kita memerlukan persatuan dan kesatuan. Ini tidak mau sholat pun musuh ketat sebelah. Dia yang nyerobot tanah aku dulu, sehingga sholat itu pun nggak khusyuk, ya. Jadi ada makna itu Pak, lurus dan rapat, buktikan setelah ada di luar sholat, di luar masjid, kejujuran. Ini kami orang Islam, ini kami orang yang mendirikan sholat. Rapat, saudaraku, apapun status hidupmu, kaya, miskin, perbedaan pemahaman, mari kita bersatu, kita mencari ridho Allah. Apa dia? Memakmurkan bumi Allah ini sebagai khalifah. Kemudian apa dia? Setelah ritual sholat, orang yang bertakwa tadi, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, apa? Wa mimma razaqnakum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebagai rezekinya di jalan Allah. Yaitu tadi kata saya, orang takwa, orang sholat tadi buahnya tidak pelit Pak, ya. Kalau pelit, loke, ya. Saya tertarik dengan masjid ini, saya tertarik dengan beliau waktu khutbah Jumat, menyeru, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Saya minta maaf Pak, Jumat dapat berapa Pak? Sekitar berapa? Ada 2 juta, 3 juta kota amal Jumat ada kan? Tingkat berapa? 3 juta. Itu kalau menurut saya Pak, maaf ya, belum maksimal. Kalau saya lihat jamaahnya penuh itu, saya ambil contoh 50 ribu saja Pak, mungkin 5 juta 10 juta bisa dapat. Seorang yang berpenghasilan, maaf ya, kata kalian tukang ojek, maaf, kalau dia mau kaya, kalau dia mau murah rezekinya, mencurah-curah, programkan ya Allah, aku sebagai tukang ojek ya Allah, setiap Jumat aku sisihkan 20.000 rupiah untuk kota amal, sebulan 80.000 rupiah. Ini tukang ojek loh Pak. Kalau kita pengusaha, pedagang, PNS, pejabat, ya, kalau cuma 100.000 satu Jumat Pak, termasuk nggak sampai hati saya. Termasuk apa? Ustaz Andi? Itu bukan saya, beliau yang ngomong ya. Jadi orang yang sholat, orang yang ngaku-ngaku takwa itu, lihat itu pemurah atau tidak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Programkan Pak, insya Allah, ini bukan kata saya, janji Allah dan Rasulnya. Orang yang pemurah, Allah lebih pemurah. Wahai hambaku, betapa pemurahnya engkau, aku lebih pemurah. Wahai pemaafnya engkau, aku maha pemaaf, ya? Kemudian saya singkatkan lanjut ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang sholat, orang yang bertakwa, yang bakal kita bawa bekal kematian nanti, bekal takwa tadi, dia percaya, dia yakin akan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian, percaya kepada Al-Quran, ya kita baru setakat membaca-baca saja, musabaqah, ya yang kita fokuskan apa? Tajwid, qiraatnya, yang kita fokuskan apalagi hafalannya,
Hafiz itu bukan hafal Quran, bukan satu makna, Pak. Hafiz itu bukan satu makna. Hafiz itu menjaga, mengkaji, membuat eksperimen, ya, melazimkan. Itu hafiz. Kalau cuma di luar kepala saja, maaf, microchip itu sekecil itu, berapa banyak itu bisa menyimpan data, ya? Sehingga kita terbuai kita hanya menghafal-hafal begitu saja, tapi tidak diterapkan, tidak dibuktikan, tidak diimplementasikan. Jadi Al-Quran ini itu paling kedua untuk mas kawin. Untuk mas kawin ini dulang. Ustaz Taslim nikah umpamanya nih dulang. Di dulang ini ada telekung, ada tasbih, ada Quran, ada songkok, ada, ya, hebat pula itu. Wahai Taslim, kunikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sejadah, telekung, Al-Quran, tunai. Oh, betul, macam Islam betul. Entah dari mana ini Quran dijadikan mas kawin, ya, dijadikan mas kawin Quran tuh. Saya buka-buka nggak ada itu, Pak. Tapi konon-konon religius, konon-konon ya majelis itu. Dalam mati saya kok tanggung-tanggung betul. Kenapa nggak sekalian? Wahai saudara Taslim, kunikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dan sebuah kitab suci Al-Quran, sekalian bersama Masjid Al-Khair dengan Pak Imam-imamnya sekala. Angkat itu jadi mas kawin, ya, tanggung-tanggung. Untuk Al-Quran saja, Pak, kita belum mengimani, ribut lagi. Ini tafsirnya begini, ini menurut begini, ribut lagi. Aduh, saya prihatin, Pak. Menciptakan kedamaian, menciptakan keharmonisan kepada semua bangsa, semua agama. Karena dalam Al-Quran hablum minan nas. Al-Quran sendiri syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Petunjuk manusia, bukan hidayah muslimin. Kita iri hati mereka yang mengkaji Al-Quran dapat menguasai ekonomi, sains, teknologi, politik dan lain sebagainya. Yang kita tadi cuma untuk mas kawin, kita hafal seayat dua ayat untuk usir hantu, ya. Kalau kalimat summum bukmun umyum fahum la yarji'un itu masya Allah banyak betul gunanya. Lewat tempat jalan sepi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kejar aja, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Pulang ke rumah takut istri ngomel, berhenti dulu, summum bukmun umyum. Apakah itu Quran diturunkan? Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Maaf, seperti contoh menafsirkan memberi makan orang miskin. Kita berhenti sampai di hidangan makan. Orang Korea, orang Jepang, orang Barat, orang Cina menerapkan ayat memberi makan orang miskin ini apa? Menciptakan lapangan kerja agar orang bisa cari makan. Itu, Pak. Menciptakan lapangan kerja itu banyak, beribu-ribu orang miskin yang dapat penghasilan. Kita enggak buat kenduri. Oh, kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Enggak serius itu. Dia lihat tembok rumah orang, la banyak cecak rumah ini, la. Pulang dari makan diumpat, oh enggak enak ya, enak yang kemarin malam ya, padahal 3 piring dia habis. Jadi memberi makan orang miskin itu menciptakan lapangan kerja. Oh, kita nggak ada modal, nggak bisa buat PT, paling tidak kita tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita rekomendasikan dia, ya, kita promosikan dia agar kehidupan ekonominya semakin baik di tempat kerja. Kita apa? Kita Quran kita punya, tapi mau kerja nyogok sana nyogok sini, gajinya dipotong sana potong sini, dibayar murah. Padahal itu ajaran Islam, memberi makan orang miskin, menuntaskan kemiskinan. Oh, bagaimana kita kalau nggak mampu lagi? Ya, misalnya ada pengusaha buat kerupuk, buat kecil-kecilan, keripik pisang, sehingga ada 2-3 orang yang kita serap sebagai tenaga kerja, ya. Kemudian belum lagi kita berpikir bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ribut lagi, saling tuduh menuduh, sudah palsu lah, sudah beginilah begitulah.
Kita sendiri dalam Al-Quran sendiri sudah banyak intervensi manusia-manusia menyelewengkan isi Al-Quran itu. Ya. Nah, cara kita mengimani mereka, kitab-kitab diturunkan sebelumnya, apa dia? Saling menghormati mereka, karena mereka punya kitab yang diturunkan dari Samawi, kitab Samawi. Jadi cara kita mengamalkan itu, tidak mungkin kita beli kitab itu, kita baca, kita gali, kita panggil gurunya, bukan. Tapi karena dia memahami satu agama ini, dia punya kitab, maka kita hormati dia, hidup penuh damai, saling tolong menolong, bahkan tebarkan senyumanmu, sudah merupakan sedekah. Ya, senyuman itu sedekah, Pak. Tapi jangan pula karena ada kota amal lewat, ada kota amal lewat, ini bukan sedekah, ini bakhil bin kedekut namanya. Pak Ketua, saya mau nanya, masjid ini lampu bayar nggak, Pak? Lampu, air, ya. Masjid ini perlu dana, ingin bayar lampu, bayar air, bayar sound system, bayar saya pula tuh. Enggak, saya tidak minta. Tapi kalau nggak dikasih keterlaluan namanya tuh. Minta maaf. Artinya biaya operasional ya, mari terletak kepada hamba-hamba Allah yang pemurah. Bahkan saya punya metode, anak kita sholat Jumat, nak, ini uang 500, 1.000 rupiah, nak, nanti masukkan ke kota amal, nak ya. Kita dari kecil sudah mendidik mereka, karena tangan di atas lebih mulia tangan di bawah, dan itu walaupun bukan berapa nominalnya, tapi kita sudah mendidik anak-anak kita untuk bermurah hati. Jadi orang yang percaya kepada Al-Quran, Al-Quran ini, Pak, saya ambil contoh tadi lah ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini bukan ngamalkan Quran, Pak, ini baca Quran. Ingat itu, baca Quran. Kita utamakan kadang-kadang dengan lagu yang merdu, Masya Allah, toyib, toyib ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, toyib-toyib saja kita ngundang korek dari Mesir. Wa antum adzabun alim. Toyib, 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 toyib. Toyib itu bahasa Arab, bahasa Indonesia nya bagus, bagus, bagus. Karena kita nggak tahu artinya, kamu akan mendapat azab yang pedih. Bagus, bagus, bagus. Apa nggak bahlul kita selama-lamanya ini? Ya. Terbuai kita dengan lagu-lagu yang merdu sambil manggut-manggut, paham atau tidak. Sedangkan Al-Quran tadi yang pertama tilawah, tahu baca. Yang kedua al-fahmu bihi, pahami isinya. Yang ketiga amalkan. Nah, ngamalkan Quran bagaimana? Contoh tadi, Pak ya. Orang takwa uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu siapa? Orang yang pemurah hati, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah, bukan tidak boleh marah. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf. Nah, walaupun bacaannya merdu, tajwidnya kena, lagunya enak, tapi tidak dibuktikan dalam amal perbuatan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia pelit, dia bakhil, dia kedekut, dia tidak mengamalkan Quran. Wal kaziminal ghaiz, dia tetap emosional, marah ya, sehingga istri anak itu aman kalau suami nggak pulang-pulang. Begitu mau pulang udah ketakutan istri dengan bapak engkau, bukan bapak engkau lagi, dinosaurus datang ya. Pemarah, nggak takwa, pendendam. Wal 'afina 'anil nas, disakiti macam manapun, ikut Nabi. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki mereka. Mereka belum tahu aku pembawa kebenaran. Tidak ada dendam. Apalagi suami istri, Pak, hati-hati. Bertengkar suami istri itu seninya rumah tangga. Kalau nggak bertengkar,
Ini kadang-kadang tengkar suami istri pun sudah canggih sekarang, pakai SMS pula. Karena gengsi gak mau tegur-tegur, SMS istri, yang buatkan abang kopi. Si istri pun jawab, SMS juga, buat sendiri gitu dia. Ini ketawa ini paham apa ya? Orang yang bertakwa damai, dengan tetangganya damai. Jangan dihitung itu bangsa apa, agama, itu makhluk ciptaan Allah, Pak. Ini yang kita ngerikan. Saya ambil contoh, Pak Ketua misalnya buat kota ini, ciptaan beliau. Saya banggakan, saya syukuri, gembira kan Pak Ketua. Tapi coba kalau ini saya lecehkan, saya kafir-kafirkan, saya maki dia, saya buat kekerasan, komplain dia. Hai si fulan, orang yang kau hujat itu, engkau yang kafir-kafirkan, engkau yang salah, itu ciptaanku. Kok kau berani-berani menentukan kafir atau tidak? Yang menentukan kafir atau tidak hanya aku, kata Allah. Ya. Kita kan berdasarkan pedoman jarene kata an, ya, yang sudah 1500 tahun yang lalu. Kenapa Allah itu ingin membuktikan kepada komplainnya malaikat ketika akan menciptakan anak Adam? Wahai malaikat, prediksimu salah. Lihat, anak Adam di muka bumi penuh kedamaian, saling tolong menolong. Agar apa tujuan kita? Untuk memakmurkan bumi ini. Kalau kita penuh perpecahan, jangankan secara nasional, sesama agama saja kalau kita pecah belah, mundur Pak, nggak akan maju-maju. Ya, bawaannya sangar terus, bawaannya mau marah terus. Ya kadang-kadang ceramah pun marah-marah. Saya ini bukan marah-marah loh Pak, cuman ngomel-ngomel aja ya. Kadang-kadang gini pun nggak paham juga ya. Saya masih ingin berbicara lagi, tetapi kita saling menghormati peraturan. Jadi insya Allah ya, kalau memang saya diundang lagi, saya datang. Dan kita tutup dulu, ini awal perkenalan kami kita Pak ya. Semoga pertemuan kita di subuh yang penuh berkah ini mendapat ridha Allah, mendapat keberkatan dari Allah, dan menjadi tali persaudaraan kita sampai ke surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami menyambut datangnya pagi ini dengan penuh kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan hidup kami. Tolong kami ya Allah dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wahai zat yang tempat sebaik-baik berlindung, lindungilah kami ya Allah dari segala keburukan, terutama dari segala penyakit, dari segala kejahatan-kejahatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan ya Allah, berkatilah kajian subuh pagi ini ya Allah sebagai ikatan tali persaudaraan di antara kami, dan semoga majelis ini Engkau ridhai dan Engkau berkati dan membawa manfaat kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.